Yeah, yes. What are the topics that we have discussed in the previous class? Hello, am I audible? Okay, we have discussed what is business research. So, business research andre ಏನು ಅಂತ we have discussed. Can anybody tell me what is business research? Uh, Imagine those pictures which is given and tell me. ಅದೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಹೇಳುವವರು. So, business research is, I'll start, then you can continue one by one. So, business research is a process. Next, ಏನಿತ್ತು? Okay, next of business, yeah. And using that information to increase what? Sales and profit. So that's what business research is. ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. So that's what we have discussed. And then after that we started discussing about the types of business research, right? So types of business research ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಬಗ್ಗೆ? Yeah, yeah, we discussed about quantitative research methods ಅಥವಾ quantitative business research ಇದು types. So there we started with survey method, right? So survey method ನ ಬಗ್ಗೆ discussion ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. And after that, second one was correlation research. Third one, it's not casual, it is causal. Causal, okay? It's a different meaning it is, okay. CAU, remember that. Exam ಅಲ್ಲಿ mistake ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Causal research, that was third one. And fourth one, experimental. Fifth one, literature research. Okay, this is what we have discussed in the previous class. Okay, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ question before I start today's topic of discussion. We have seen those quantitative research methods. So ಆ research method ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಾ? Like if you take survey research ಅಲ್ಲಿ ನಾವು questionnaire prepare ಮಾಡ್ತೇವೆ. After we prepare the questionnaire, we collect the data from the respondents. So ಅಲ್ಲಿರುವ questions ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು question ಕೇಳಿದ್ರೆ like do you like this product, or maybe on the ranking of 1 to 5, on the basis of 1 to 5, how you will be ranking the mobile phone which you are using. So ಆ ರೀತಿ question ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದಾ? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಆನ್ ದ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 1 to 5 ಹೌ ಡು ಯು ರ್ಯಾಂಕ್? 1 to 5 ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, somebody can tell. Okay, I'll ask a direct question to somebody. Let me I think we'll take Suraj. Suraj, the mobile phone, ನೀವು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, 1 to 5 ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಲೈಕ್ 1 star to 5 star. ಹಲೋ, ಓಕೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಶಾನ್. ಸೂರಜ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾನ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್? 3 star. ಓಕೆ, 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 ಯಾ ಹರ್ಡ್ 3 star. ಸೊ ಶಾನ್ 3 star ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಓಪನ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಂಬಡಿ who is not at all happy with the mobile phone which they are having now.
ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ನಾನು 1 to 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ 0 ಸ್ಟಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ ನೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, like if I ask, do you like to, okay, not yes, yeah, we'll consider this. Do you like to wear mask? If I ask this question, what will be your response? Under present condition ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೋ, ನೋ. ಬೇರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಈಗ ಅಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಮೋಕ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಮೋಕ್, ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಒಂದ ಎಸ್, ಒಂದ ನೋ. ನೋ, ನೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈವನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ನಾನೀಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಈ ಸೇ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಈ ಸೇ ನೋ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, he doesn't want to convey that to the whoever is collecting the information. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ವಿ ಸೇ ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್. ಬಟ್ ಅವನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥ್ರೂ ಕ್ವಶನೇರ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ another kind of research method which is quite opposite to quantitative research method, which is called as qualitative research method. So quantitative research method anta heluvaga I said in the previous class, in quantitative research method the data which is collected from the respondent is quantifiable in numbers. ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್? ಯಾ, ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನು ಅದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎನಿವನ್? Feedback about teachers, how you are collecting, focus on the method. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಒಂದ ಕ್ವಶನೇರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು
collect the feedback of the teachers? Think ಮಾಡಿ. Instead of asking information through questionnaire, what are the other means through which you can get the information from the teachers? Any answer? Okay, even if it is from the students, how do you get it? ನನಗೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು. I do not want from whom. If you take teachers or students, one method is issue the questionnaire to them, or you be there and ask the question, and you will tick the options which you have given in the questionnaire. Apart from that, that is one way of doing. That is, I think, most popular way of collecting the information from the students or from the teachers or any respondent. Other than that, is there any other way, any other method from which we can collect the information from the teachers or from the students or from any respondent? ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Okay, I'll proceed. That is this method. What is this? ಏನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು 5-6 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅವರು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಕಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? For example, we'll take the same question which I have asked earlier. Do you smoke? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಡು ಯು ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಗ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್, ಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಟೀಮ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಎಗೇನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ವೈ? ಓಕೆ, ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಶಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡು ಯು ಸ್ಮೋಕ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು, ನಾವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಖಾಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆದರ್ ಹಿ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, is it possible?
there is a way of doing it. I think you can find out that. Okay, I remember when I say you can find out that there was a question which I have asked in the first class which we have taken. What does K stands for? K, you said it is 1000. What does K stands for? K ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yeah, that's all. Nothing else. K ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 in Greek. So K ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಡು ಯು ಸ್ಮೋಕ್? ಒಬ್ಬನ ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಮೆಡಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಥ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಆ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೌಲರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ರೈವಲ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಡೆಪ್ತ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್? ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ? ಡನ್. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಲೈಕ್ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತದೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಟಿವಿಯ ಆಂಕರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ದೇರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ಶಿ ಸೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸಿನ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು the company can decide whether it is possible to introduce a particular product, a new product in India. ಈವನ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಈಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದದು? ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫುಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓಕೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾರ್ಡ್ಗೆ 30,000 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ನಾರ್ಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು
30,000 ಇತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಫೋರ್ ನಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್? ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಒಂದು ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? 20 ಅಬೌವ್? ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ 40 ಅಬೌವ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏನು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ 7, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 35-40 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ, 35 ಅಬೌವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಎಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. That's why what they have done is they might have gone for a focused group research. ಕೆಲವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಡ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಸನತ್ ಸೆಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಡ್ ಏನಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 30,000 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಲೈಕ್ 25,000 to 30,000 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅದು 22,000 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 22,000 ಇಂದ 27,000 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಡ್, ಹೊಸ ನಾಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್. ಸೊ ಅವರು ಓಪೋ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಪೋ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿ, ಅದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ BB ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ, ಅದರ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಮ್ ಓಪೋ, ವಿವೋ ಮತ್ತು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್. ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಈ ಸೇಮ್ BBE. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಓಪೋ, ವಿವೋ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್. ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಪೋವನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಓಪೋಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು, ಈ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ PUC ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನು ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋರ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೇಲ್ ಆದವರನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ PUCಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಎನಿಹೌ ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವ್?
Yeah, so I'll proceed to the next method, which is ethnographic research. And this is somewhat a new kind of a research method, and it is a difficult also. It is a difficult research method because whoever is going to collect the information, he has to suffer. Okay, in a way, I would say he has to suffer. Any idea what is ethnography? Okay, what is ethnicity? ETHNICITY. Any idea? No. Okay. Then what is ethnic? ETHNIC. Ethnic. Any idea? I think you know this. Ethnic. Ethnic. ಕೇಳಿದೀರಾ ವರ್ಡ್ ಎಥ್ನಿಕ್? ಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೈಲಶ್ರೀ? ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ, ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಆರ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೇ, 24 hours ಟೈಮ್. ಎಂಟೈರ್ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಯಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು? ಹಲೋ. Hello. What is that traditional look? Traditional wear, Shailashri, is what is that traditional wear? Okay, sari for girls, sari, and boys ಪಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನತ್. Okay, that's all. ಅದು ಮಾತ್ರನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್? Let us assume if maybe we'll take girls, if they are not wearing sari on that day, they may be wearing something different cloth, okay, which is somewhat she has never wore before. Uh, ಅದು ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಸಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು, ಓಕೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಲುಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುದಾ ಅಥವಾ ಪಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುದಾ? Obviously, yeah, understood. Shirt. Apart from shirt and the lungi or panche, what else? I mean, what are the other costumes they can wear on that day? Which? Okay, okay. You can say ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜುಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Then what are these? ಇದು ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಗೇನ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಮಾಲಶ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾರಿಯನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, as Malashri said, it represent culture. For example, Kurgis ಸಾರಿಯನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗೈ ಹೂ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೂರ್ಗ್ ಅಥವಾ ಕೊಡಗಿಂದ ಬರುವ ಅವರಾದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇರ್, ನೀವೇನು ಶರ್ಟ್ ಪಂಚೆ ಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಥ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಡ್ರೆಸ್. ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್. ಸೊ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಏನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಥ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಮಾಲಶ್ರೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ನಾವು ಎಥ್ನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎಥ್ನೋಗ್ರಫಿ.
ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕಲ್ಚರ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಶೈಲಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಶೈಲಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನತ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್? ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ಆಥರಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು, ಓಕೆ, ಆಥರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರಿನರ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿಯ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನ ಕಲ್ಚರ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರ್, ತ್ರಿಪುರ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್. ಆಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರೆ, ಅವರು ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವರೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಥ್ನೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್, ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್. ಅದನ್ನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನವರು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಥ್ನೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಜಾಬ್ ಏನು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಪರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹಿಡನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವನು ಕಸ್ಟಮರ್ ತರ ಹೋಗೋದು, ರೈಟ್? ಹಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಅದು ಅವನನ್ನು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಅವನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು? ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಪರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ, ನಾನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜರು ಅವರು ಏನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ, ಅವರ ಜನರಿಂದ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ? ಯಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್. ಒಂದು ಏನು ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ತಿಂತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆನೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಯಾಕೆ ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ,
ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಕೇಸ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಯಾ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅದು ಏನು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕೇಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್, ಆರ್ ಅ ಕೇಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಬುಕ್, or a case could be a disease. For example, corona, that is COVID-19. COVID-19 disease. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕಾಲೇಜ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಉಳಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ HULL, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಹೆಸರು ಯಾವುದು? HP. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ HP ಗ್ಯಾಸ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ HULL. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್, HP ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ HP ಗ್ಯಾಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ HP ಗ್ಯಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಹೇಗೆ ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. HP ಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಆಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದದ್ದು, ಎಂಟೈರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕರ್ಸ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು, ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಗ್ಯಾಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು, ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಮತ್ತೆ HP ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವವರು ಯಾರು? ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಯಾ, ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್. ಸೊ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಎಸೆಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ HP ಗ್ಯಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ವೆದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ HP ಗ್ಯಾಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ HP ಗ್ಯಾಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್, LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು HP or any gas company? Which is a challenge now, a kind of a challenge. ಏನಾಗ್ತದೆ?
ಓಕೆ. ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯವರು, ಅವರು ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೈಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ₹20 ₹30 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this is a challenge. We don't know whether what we are paying is right or not. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. But still we are paying. This is a kind of a challenge which they are facing customer. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ qualitative research type which you are all familiar with, which is this. What is this? ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ಯು ಸೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇದೆ, IN ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಪಿನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, P ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಲೋಗೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಯಿತು, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಆಯಿತು, ಪಿನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲೋಗೋವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಫೈ ಸಿಂಬಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮೇಘ? ಯಾವುದು? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಲೋಗೋ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದೆನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಶೇರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಡನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಓಕೆ, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಈಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್, ಯು ಸೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಒಂದದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಆನ್ಲೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಈ ವರ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ? ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ರಫ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿನೋನಿಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ, ರೈಟ್?
ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೇಟಾ ಏನು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಶಿ ಸೆಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೂಜಾ ಸೆಡ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದೇ, ಲೈಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡು ಯು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲೌಡ್? ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಈವನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣ್ತದ, or you may be playing some games. That is also possible. Instead of going to Facebook, you may be playing some games in the mobile phone. ನೀವು ಹಿಂದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದ? ಹಲೋ, ಏನಿದೆ? ಯಾ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್, ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಮೆಝಾನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಖಾಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದು ಏನು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸರ್ಚ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿನವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಏನು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು? ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಗೇನ್ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡು ಯು ಫೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಶಾನ್? ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದು, ಸೊ ಅದು ಮುಗೀತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ in types of research. We started with quantitative business research, right? So quantitative business research ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? Yeah, quantitative. Okay, ಇವತ್ತು qualitative is started with the interview. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So it starts with survey research and then correlation research, then causal research. This is next one experimental research and next one literature research. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ? ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ethnographic research. Okay, ethnographic research and next one case study research and last one ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಡೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚಿನ ಟೈಪಿನ ಬಗ್ಗೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, you will be doing some research in this subject. ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಈಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೋಗಲಿ, ಮೇ ಬಿ 1 ಮಂತ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಬಗ್ಗೆ? ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ನೀವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್? ನೌ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್, ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್? ಓಕೆ, ಶೈಲಶ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮಾಲಶ್ರೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕದೆ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸರ್ವೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಶೈಲಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಶೈಲಶ್ರೀ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ focus group is the best way of collecting information from the customers, and if she gives some justification for that, ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂತಹ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಮೆಥಡ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಒಂದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ರಿಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಯೂಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅಂತಹ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ ಟುಡೇ.
and maybe next ನಾಳೆ class ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ you will be having your open elective class. Monday I think we have to report to the college. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಂಡೇ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, so that's all from my side, and thank you for joining for today's class. Thank you. Thank you all.